Hello students, welcome back to statistics classes. We are going to work out a problem on Poisson distribution in this video. Let us see the question. A typist makes 2 mistakes per page on an average. They are talking about the number of mistakes made per page. See, normally there will not be any maximum number of mistakes. ಇಷ್ಟೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪೇಜ್. ಸೊ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 0 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪೇಜ್ ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ any number of mistakes which we cannot be telling that it should be n number of mistakes. So the most important difference between binomial distribution and Poisson distribution you observe madodadre, in binomial distribution you will find the value of n, that is the number of samples, the sample size. But in the case of Poisson distribution you cannot exactly find out the value of n. Instead, you can say that it is an average. So, here a typist makes 2 mistakes per page on an average. This 2 mistakes is the value of our lambda. So, the lambda value is 2. So, in a Poisson distribution, the only sole parameter of the distribution is lambda. And the value of lambda we have got in the first sentence of the question itself, that is 2. Now, see the question. Find the probability that a page typed by him has, question number 1, 2 mistakes, and question number 2, at the most 2 mistakes. ಒಂದು ಟೈಪಿಸ್ಟು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸು ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್, ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 2 mistakes per page. That means comfortably you can calculate the value of P2. See, all the rules and all the things which we were following in solving a binomial distribution problem will exactly in the same sense should apply for a Poisson distribution also. Hence, the questions also will look similar. ಒಂದು binomial distribution problem ಇರುವ ಥರನೇ Poisson distribution ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ binomial distribution ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n ಸಿಗುತ್ತೆ, p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ you don't have the value of n, p and q. You will only find the value of lambda. Now, so coming to the questions, the first question is, what is the probability that a page typed by him has only 2 mistakes? You should just calculate the value of P2. Before calculating the value of P2, you will see the probability mass function formula for a Poisson distribution, that is P of x is equals to e to the power of minus lambda into lambda to the power of x divided by x factorial. When this is the formula, let us substitute the values. We are going to find out the value of P2 for exactly 2 mistakes in the first question. So, value of P2 calculate madodike just use the probability mass function, that is e to the power of minus lambda. Illi lambda is equals to 2 anta madkondwala, therefore lambda value should be 2. So, in the place of lambda you write 2. E to the power of minus lambda, therefore e to the power of minus 2 into lambda to the power of x. Lambda value is x, therefore lambda to the power of x. X is the value which you are finding out here, that is 2. Hence, 2 to the power of 2. Lambda value is 2 and x value is also 2. Therefore, 2 square divided by 2 factorial. The value is here x factorial. X value 2 agirodrinda that will become 2 factorial. Once again, see the substitution of the probability mass function. The PMF formula for Poisson distribution is Px equals to e to the power of minus lambda into lambda to the power of x divided by x factorial. Lambda annodu the number of mistakes made per page in the question, that is 2 mistakes. Therefore, lambda value is 2. And e to the power of minus lambda, that will be found out with the help of Poisson distribution table. Adanna amele tolana. So, sadhyake e to the power of lambda value matra substitute ಮಾಡಿ, e to the power of minus 2 into lambda to the power of x. Lambda ಅನ್ನೋದು 2, x 2. So, 2 to the power of 2 divided by
ಎಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ e to the power of -2 ಅನ್ನೋದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಸಿ ದ ಪಾಯ್ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯ್ಸನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್. ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ಯು ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಈ ಒಂದು ಪಾಯ್ಸನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವೇನು ಕಲಿಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್. ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಈ ಟೇಬಲನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ವಿತ್ ದಟ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಹಿಯರ್? 2. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್, go to the 2 value here, 2 under 0. ನಮಗೆ ಬರೀ 2 ಮಾತ್ರ ಇರೋದರಿಂದ 2 under 0 ಕಾಲಮ್. ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2.1 ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಲ್ಲಿ 1 ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ 2.2 ಆದರೆ 2.2, 2.3 ಆದರೆ 2.3. ಸೊ ಆ ಥರ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 under 0 ಅಂಡರ್ 0 ನಮಗೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 0.1353 ಶುಡ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ e to the power of -2 ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ 0.1353. ಸೊ ಟೇಬಲಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯ್ಸನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್, ಗೋ ಟು ದ 2 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ 0. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್? ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ ಈಸ್ 0.1353. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ e to the power of -2 e to the power of -2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ಇಂಟು 2 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದೆ. 2 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? 2 into 2. 2 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ 2 into 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್? 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ 2 into 1. ಸೊ 2 into 1 is 2. ಹಿಯರ್ 2 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ 2 into 2. 2 into 2 is 4, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಹಿಯರ್. 2 into 2 ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಮೇಲೆ 2 into 2 ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ 2 into 1 2 ಇದೆ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು 2 ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ 2 2s ಇದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಒಂದು 2ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ವಿತ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ 2. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ದ 2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ 2 ಸ್ಕ್ವಯರಲ್ಲಿ 2 into 2 ಒಂದು 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸಿ ದ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. e to the power of -2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯ್ಸನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲಿಂದ 0.1353 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಸ್ಕ್ವಯರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2 into 2 ಮಾಡಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ 2 into 1 ಒಂದು 2 ಇರುತ್ತೆ. ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 2 ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 1 2. ದಟ್ 2 ಈಸ್ ಹಿಯರ್. Now 0.1353 into 2 if you multiply, you will get the answer 0.2706. That is the probability value. That is your answer for the first question. The probability for getting 2 mistakes. Once you get the answer for first question, see the second one. At the most 2 mistakes. At the most maximum 2 mistakes. ಒಂದು ಪೇಜನ್ನು ಒಬ್ಬ ಟೈಪಿಸ್ಟು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್? 2 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್. ಸೊ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ನೋಡಪ್ಪ 2 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ವರೆಗೂ ನಿನಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ತೀನಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ಅವನು 0 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ? 2 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅವನು 0 ಮಿಸ್ಟೇಕ್, 1 ಮಿಸ್ಟೇಕು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಸೊ 0 ಈಸ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಪೋಸ್ ಅವನು ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಾವೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ 2 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವನು ಒಂದೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ 0 ಈಸ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್, 1 ಈಸ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಸಪೋಸ್ ಅವನು 2 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಾವೇ ಹೇಳಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಅಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು 2 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅವನು 2 ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ 0 is accepted, 1 is accepted, 2 is accepted. So what is the answer for the second question? At the most 2 mistakes means your answer should be P0 plus P1 plus P2.
ಯಾವುದು ನಮಗೆ accepted ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್, P at the most 2 mistakes, that means P0 plus P1 plus P2. P0 is accepted, ಅವನು 0 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ನಮಗೆ, ಅವನು 1 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ನಮಗೆ, 2 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 0 1 2 ಅನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಉಳಿದಿರೋದು ಬೇಡ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಾವು ಯು ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ P0 plus P1 plus P2. Now expand this in the form of probability mass function of Poisson distribution. That means P0 ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ e to the power of minus 2 into 2 to the power of 0, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 2 to the power of 0 divided by 0 factorial. ಸೊ P0 ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ e to the power of minus 2 into 2 to the power of 0 divided by 0 factorial plus ಈಗ P1 ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ e to the power of minus 2 into 2 to the power of 1. ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 0 ಇರೋದು 1 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ x, ಇಲ್ಲಿ x 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ 0, ಇಲ್ಲಿ x 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ 1, ಇನ್ನೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, ಬಿಕಾಸ್ x ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ಲು x ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು P2 ಅನ್ನು ನೀನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ e to the power of minus 2 ಸೇಮ್, ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ x. ಹಿಯರ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 to the power of 2. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ? 2. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2 ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕಾಮನ್ 2, ಬಟ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ x 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 to the power of 0, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 to the power of 1, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ P2 ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 to the power of 2, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ e to the power of minus 2 ಹಾಗೇ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 2 to the power of 0, ಎನಿ ನಂಬರ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಎನಿ ನಂಬರ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 0 ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ 2 to the power of 0 ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಇಂಟು e to the power of minus 2 ಏನಾಗಬೇಕು? e to the power of minus 2ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉಳಿಯೋದೇನು? e to the power of minus 2, ಬಿಕಾಸ್ 2 to the power of 0 1 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. e to the power of minus 2 ಇಂಟು 1 ಏನು? ಎನಿ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ 1 ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಓನ್ಲಿ. 5 into 1 is 5 only, 10 into 1 is 10 only. So e to the power of minus 2 into 1 is e to the power of minus 2 only. So that you will get e to the power of minus 2 in the first case. Next, going to the second part, e to the power of minus 2 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, 2 to the power of 1. Any number to the power of 1 will be that number itself, that means 2 divided by 1. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? e to the power of minus 2 into 2. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು e to the power of 2 into minus 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ 2 into 1 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ನಿಮಗೆ 2 into 2 ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಂದು 2 ಇದೆ. ಸೊ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಒಂದು 2 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ e to the power of minus 2 into 2, ದಟ್ ಈಸ್ e to the power of minus 2 into 2. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಈಗ ನಿಮಗೆ 3 e to the power of minus 2 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ e to the power of minus 2, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಇದೆ ಅಂತ 1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಇದೆ. ಸೊ e to the power of minus 2 ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಆಚೆ ತಗೊಂಡು ವಿತಿನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 1 plus 2 plus 2. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ 1 plus 2 plus 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 5, ಆ್ಯಂಡ್ e to the power of minus 2, e to the power of minus 2 ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ 0.1353. ರೈಟ್ ದಟ್ 0.1353 ಇಂಟು 5. ಹೇಗೆ ಬಂತು ಈ 5? 1 plus 2 3 plus 2 5. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈ 0.1353 ಇಂಟು 5 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಈಸ್ 0.6765. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ probability of getting at the most 2 mistakes per page. Substitution of numbers and calculations, observe very carefully, practice it on books, and if you have any doubts, please contact me.